Hello, welcome back to the channel. My name is Kiran Ghosh. So previous day I made a video on the history PYQ from WB PSC miscellaneous examination that was held in 2024 and okay and today we will see this history PYQs from WB Food SI examination 2024 ओके एंड ऑल शिफ्ट्स का जो भी क्वेश्चन था एक पीडीएफ मेरे को मिला वो column.in नाम की वेबसाइट से, तो वहाँ से मैंने उठाया क्योंकि मेरे को जितना याद है कि फूड एसआई का एग्ज़ाम के बाद वो क्वेश्चन पेपर उन्होंने नहीं दिया था, शायद ऐसा कुछ हुआ था क्योंकि वो मेरे को मिला ही नहीं। घर में आके कल बहुत ढूंढा बाय द वे। तो यहाँ पर देखो लगभग 6 शिफ्ट का क्वेश्चन, शायद 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका क्वेश्चन पेपर था। तो मैंने सिर्फ हिस्ट्री का PYQs उठाया है जैसे कि मैंने वीडियो बना रहा था उसके हिसाब से, और आज मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में वीडियो बनाऊंगा। मतलब ये है कि यहाँ पर देखो कल मैं आंसर को मार्क करके रखा था पहले से, तो आज मैंने मार्क नहीं किया है ताकि आप थोड़ा एक्टिव रिकॉलिंग कर पाओ। क्वेश्चन को देख के आपका एक्टिव रिकॉलिंग डेवलप हो या फिर जो भी है आप एक्टिव रिकॉलिंग कर पाओ। मतलब अगर पहले से आंसर दिख रहा है तो फिर आप तो सोचोगे नहीं, है ना। तो अगर नहीं दिख रहा है तो आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेम द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो ये होगा हमारा आप सोच लीजिएगा खुद से, मैं वेट नहीं करूँगा ताकि आप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए या फिर टाइम ना वेस्ट हो। और कुछ सवाल उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है बट कुछ क्वेश्चंस आपको नया मिलेगा, ठीक है। जो मेरे को तो मिला वो मैंने पहले कभी नहीं पढ़े थे या सुने थे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज दी अरे ये तो मैंने WBPSC का ही स्टार्ट कर दिया, सॉरी। तो मेरे को आज जाना है फूड एसआई वाला क्वेश्चंस में। तो ये है 8 पेज से 8 पेज से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सॉरी, हिस्ट्री PYQs फ्रॉम फूड एसआई। यहाँ पर देखो तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि आनंद मठ वाज रिटन बाय, क्या होगा ये, आनंद मठ वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, राइट, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड बीन GV Mavalanकर। देन द फर्स्ट वोमेन रूलर टू सीट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ये था राजिया। देन द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ऑब्वियसली गांधी जी, महात्मा गांधी। हु वॉज नोन एज आलमगीर, तो ये होगा आपका औरंगजेब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड बीन, ये हमारा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देन हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, तो नॉन अदर देन दी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। देन नेक्स्ट देखते हैं, शशांक वॉज द किंग ऑफ, ये था गौर का, जो कि एक बंगाल में था एक प्लेस। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टुक प्लेस इन 1191 AD, 1191 AD। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज इन 1191 AD, यस। द अकबरनामा वाज रिटन बाय अबुल फजल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइहल प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद पुलकेशी II। नेक्स्ट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1885। द बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द सिपाही रिवोल्ट इनिशियली ब्रोक आउट इन बैरकपुर, तो जो मंगल पांडे था वो बैरकपुर जो ब्रिगेड या क्या बोलते हैं उसको तो था, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इनिशियली पूछा है बट लार्ज स्केल में मेरठ से स्टार्ट हुआ था। देन फाहियन हैड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये था हमारा फाहियन कब विजिट किया था, फाहियन विजिट किया था चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के टाइम पे। अच्छा आज मैंने हिंदी में बोल दिया क्या, अरे यार इतना हिंदी यूज़ कर रहा हूँ मैं आजकल, सॉरी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई 1526। देन नेक्स्ट देखते हैं, द लीडर ऑफ द कोइबर्तो रिवोल्ट वाज, तो एटार आंसर হবে दिव्या या दिब्बो वाज द लीडर ऑफ द कोइबर्तो रिवोल्ट। देन द सप्तरथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम ওয়ার बिल्ट बाय द, तो এটা बिल्ड করেছিল কোন, আচ্ছা
কোন ডাইনেস্টি আর রাজারা কিংডম, তো এটা সপ্তরথ টেম্পলস অ্যাট মহাবলীপুরম ওয়ার বিল্ট বাই পল্লবস। তো যে রাজা ছিল তার নাম ছিল নরসিমা বর্মন ওয়ান। নরসিমা বর্মন one was the king. Okay, Narasimha Varman one was the king. Okay, so Saptaratha temple at Mahabalipuram were built by Pallab king Narasimha Varman one. Next, second shift এখানে চালু হচ্ছে। First question, the grant of Diwani was given to the English East India Company in 1765. Then next, the Portuguese were ousted from Bengal by Mir Qasim. ঠিক, মীর কাসিম, ইয়েস। তো এটা কবে হয়েছিল? 1632 সালে হয়েছিল। দ্য হিন্দু কলেজ ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার 1817। হিন্দু কলেজ ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার 1817। দেন দ্য ক্যাপিটাল অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ওয়াজ শিফটেড ফ্রম ক্যালকাটা টু দিল্লি, এটা হচ্ছে 1911। দেন নেক্সট, প্রতাপাদিত্য ওয়াজ দ্য রুলার অফ, এটা হচ্ছে জেসর, এটাও ছিল একটা বাংলার একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিজন ইন বেঙ্গল। দেন নীল দর্পণ ওয়াজ রিটেন বাই দীনবন্ধু মিত্র। দেন দ্য লাস্ট অ্যান্ড দ্য 10th গুরু অফ দ্য 6 হ্যাড বিন, এটা হচ্ছে গুরু গোবিন্দ সিং, অপশন সি, ঠিক আছে। দেন দ্য ডক্ট্রিন অফ ল্যাপস ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড বাই লর্ড ডালহৌসি। Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. The Sirampur trio comprised of Carey, Marsman and Ward, এরা তিনজন মিলে শ্রীরামপুর ট্রাই বলা হতো। দ্য বুক অর্থশাস্ত্র ওয়াজ রিটেন বাই কৌটিল্য or চাণক্য। দেন মেগাস্থনিস ওয়াজ দ্য অথর অফ ইন্ডিকা। ওকে, দেখতেই একদম আনসার হয়ে যাওয়া উচিত এইসব এত সহজ কোয়েশ্চেন। হু ওয়াজ কিল্ড বাই দি ডেকান আলসার, তো ঔরঙ্গজেব ইনি ডেকান আলসারের দ্বারা মারা গিয়েছিলেন। এটা একটা রোগের নাম হয়তো, সরি। আচ্ছা, তো নেক্সট দেখছি কবুলিয়াতন পাট্টা আর ইন্ট্রোডিউসড বাই, এটা হবে শের শাহ সুরি। দেন বাঘা যতীন ওয়াজ দ্য নিকনেম অফ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি। দেন দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অফ কলকাতা ওয়াজ ফাউন্ডেড ইন দ্য ইয়ার 1784। কে ফর্ম করেছিল এশিয়াটিক সোসাইটি? তো এটা ফর্ম করেছিল উইলিয়াম জোন্স। ওকে, নেক্সট। দেন থার্ড শিফট শুরু হচ্ছে এখান থেকে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, স্লেভারি ওয়াজ অ্যাবলিশড ইন ইন্ডিয়া বাই অ্যান অ্যাক্ট ইন, তো এটা ছিল অ্যাক্ট 5 1843 সালে একটা অ্যাক্ট। ওকে, তার দ্বারা স্লেভারিকে খতম করা হয়েছিল। দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য স্বরাজ পার্টি ওয়াজ, তো প্রেসিডেন্ট ছিল চিত্তরঞ্জন দাস আর মতিলাল নেহেরু ছিলেন সেক্রেটারি। ওকে, then in a federal system power is shared, obviously this is a political question, I mistakenly এখানে ইনক্লুড করে দিয়েছি। দ্য ব্লু ওয়াটার পলিসি ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, এটা কি ছিল? ফ্রান্সিসকো, দেখে নিচ্ছি, এটা ছিল FD অ্যালমিডা। আচ্ছা, এটার পুরো কথা ছিল ফ্রান্সিসকো ডি অ্যালমিডিয়া, এরকম কিছু ছিল। তো ব্লু ওয়াটার পলিসি ওয়াজ অ্যালমিডিয়া, লাস্ট নামটা মনে রাখবে তাহলে হবে অ্যালমিডিয়া। ব্লু ওয়াটার পলিসি, এটা হচ্ছে অপশন বি অ্যালমিডা। দেন দ্য ফার্স্ট ওম্যান, এখানে দেখো ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওম্যান কিন্তু জিজ্ঞাসা করেনি, বলেছে ফার্স্ট ওম্যান, তো এটা হবে অ্যানি বেসান্ট। সরি, কোয়েশ্চেনে পড়লাম না। দ্য ফার্স্ট ওম্যান প্রেসিডেন্ট 1917 অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়াজ অ্যানি বেসান্ট। যদি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওম্যান বলতো তাহলে সরোজিনী নাইডু হতো। দেন এপিগ্রাফি ইজ দ্য স্টাডি অফ ইনস্ক্রিপশনস। The motto Satyameva Jayate, truth alone triumph, is written in Devanagari script, obviously. Tirthankar means ford maker. It a literal meaning. Tirthankar মানে হচ্ছে ford maker. Then which viceroy introduced cooperative society in India? এটা হচ্ছে লর্ড কার্জন। হ্যাঁ, দেখে নিচ্ছে একবার, সরি, হ্যাঁ ঠিক আছে, লর্ড কার্জন। which viceroy introduced cooperative society in India? Lord Curzon. The Harappa age is also called as the obviously Bronze Age. Harappa age के Bronze Age बोला। Then who was the founder of Pal dynasty? That have a Gopal I was the founder of the Pal dynasty. ठीक। Who propounded the motto Go back to the Vedas? तो Go back to the Vedas এটা কে বলেছিল? দয়ানন্দ সরস্বতী, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। DAV school, DAV. Then
দ্য বুলন্দ দরওয়াজা ওয়াজ বিল্ড বাই আকবর টু কমেমোরেট হিজ ভিক্টরি অফ, এটা হবে গুজরাট, গুজরাট জয় করার পর তিনি বুলন্দ দরওয়াজা বানিয়েছিলেন। হুইচ রিভার ওয়াজ দি বিজয়নগর কিংডম সিচুয়েটেড অন, বিজয়নগরটা কোন রিভারের উপর সিচুয়েটেড ছিল? তুঙ্গভদ্রা রিভারের উপর। বিজয়নগর ওয়াজ সিচুয়েটেড অন দ্য রিভার ব্যাঙ্ক অফ তুঙ্গভদ্রা, ঠিক। দেন দ্য হিস্টোরিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল ফাউন্ডেড ইন 1784 ওজ ইটস অরিজিন টু, আগে ওটা ছিল কোয়েশ্চেন, তো এটা হচ্ছে উইলিয়াম জোন্স। দেন ফোর্থ শিফট, এ ফেমাস মিউজিশিয়ান ইন দি কোর্ট অফ আকবর, সবাই জানে তানসেন। দেন ডায়ারচি ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড ইন বেঙ্গল বাই রবার্ট ক্লাইভ, ঠিক আছে। নেক্সট, লাস্ট ভাইসরয় ইন ইন্ডিয়া ছিল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন, ঠিক। দেন মত্ত বিলাস প্রহসন ওয়াজ রিটেন বাই, এটা হচ্ছে পল্লব কিং মহেন্দ্র বর্মন এটা লিখেছিল, মত্ত বিলাস প্রহসন এটা লিখেছিল পল্লব কিং মহেন্দ্র বর্মন। দেন লাস্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া, এটা হচ্ছে চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। দেন ফার্স্ট ব্যাটল অফ তরাইন ওয়াজ ফট বিটুইন পৃথ্বীরাজ চৌহান আর মোহাম্মদ ঘুরি। দেন নেম অফ দি বুক রিটেন বাই কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র। দেন মহাপরিনির্বাণ মিনস, এটা হচ্ছে ডেথ অফ লর্ড বুদ্ধা, এটাকে মহাপরিনির্বাণ বলা হয়। হু রিনেমড কলকাতা জালেনগর, তো এটা ছিল সিরাজউদ্দৌলা, ঠিক। দেন লিডার অফ মুন্ডা আপরাইজিং, তো এটা ছিল বিরসা ওয়াজ দ্য লিডার অফ মুন্ডা আপরাইজিং। দেন পভার্টি অ্যান্ড আনব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ওয়াজ রিটেন বাই অবভিয়াসলি দাদাভাই নওরোজি। দেন হু অ্যাজিউম দি টাইটেল ছত্রপতি, নান আদার দ্যান দি শিবাজি, ছত্রপতি শিবাজি। হু ইন্ট্রোডিউসড কবিলিয়তন পাট্টা, যেটা হবে শেরশাহ সুরি। দেন ফিফথ শিফট, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ পাবলিশড বাই রাজা রামমোহন রায়, তো সংবাদ কৌমুদি সংবাদ কৌমুদি ওয়াজ পাবলিশড বাই রাজা রামমোহন রায়। হুইচ মুঘল এম্পারার টুক দি টাইটেল অফ আলমগীর, আগেও দেখেছি এটা ঔরঙ্গজেব, আলমগীর টাইটেল ওয়াজ টেকেন বাই ঔরঙ্গজেব। এর মানে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কনকুয়েরার, ওয়ার্ল্ড conqueror. Aurangzeb was the sixth and the last conqueror. Then in ancient India, Gandhara art flourished during the reign of obviously Kanishka, Gupta dynasty, ঠিক আছে। Then next question, which among the following statements is incorrect about Gandhiji? তো গান্ধীজি এখানে বলছে হি সাপোর্টেড সেপারেট ইলেক্টোরেট, এটাই তো ভুল স্টেটমেন্ট, তিনি সেপারেট ইলেক্টোরেটকে সাপোর্ট করেননি। হু টুক দি টাইটেল অফ বিক্রমাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত টু, ওকে। দেন হু রোড দি এন্ড অফ হিস্ট্রি, তো এটা লিখেছিল ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা। দেন হু অ্যামং দি ফলোইং পাবলিশ দ্য কেসরি, তো এটা হচ্ছে তিলক, বাল গঙ্গাধর তিলক, কেসরি অ্যান্ড মারাঠা। দেন দ্য ডকার্ড ওয়াজ ফাউন্ড ইন হুইচ অফ দি ফলোইং সাইটস অফ ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন, এটা হবে লোথাল। দেন হুইচ পিরিয়ড ওয়াজ নোন অ্যাজ দি গোল্ডেন এজ অফ অ্যানসিয়েন্ট এজ, সেটা হচ্ছে গুপ্ত এজকে গোল্ডেন এজ বলা হয়। দেন হুইচ ওয়ান অ্যামং দি ফলোইং ইজ নট কম্পোজড বাই কালিদাস, তো মুদ্রারাক্ষস সেটা রচনা করেছিল বিশাখ দত্ত, BISHAKHADUTTA, বিশাখ দত্তা, ওকে। দেন ডিউরিং হুইচ গভর্নর জেনারেলস রেইন দ্য পার্টিশন অফ বেঙ্গল ওয়াজ ডিক্লার্ড ইন 1905, তখন গভর্নর জেনারেল ছিল লর্ড কার্জন। Then Indigo rebellion took place in Bengal. In ancient India, the famous Nalanda University was founded by obviously the Gupta emperors, 85, ঠিক আছে। Gupta emperors founded the Nalanda University. Who among the following wrote the song বিক্রমাদিত্য, এটা লিখেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কি বললাম, হু অ্যামং দি ফলোইং রোড দি সং বন্দে মাতরম, লিখেছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেন সিক্সথ শিফট দেখো, হু অ্যামং দি ফলোইং ফাউন্ডেড দ্য হিন্দু ধর্মসভা ইন 19th century, এটা ছিল রাধাকান্ত দেবের ফাউন্ডার ছিল, হিন্দু ধর্মসভার ফাউন্ডার ছিল রাধাকান্ত দেব। তারপর দ্য বেঙ্গল ফ্যামিন থেকে দুটো কোয়েশ্চেন হলো, একটা ছিল ইন্ডিগো রিবেলিয়ন ছিল একটা। দ্য বেঙ্গল ফ্যামিন অফ 1769 to 70 ওয়াজ ওরসেন্ড বাই, যে ফ্যামিন কোথায় হয়েছিল সেটাও ওখানে আগের থেকে ছিল না, তো ওরসেন্ড বাই দি এইটা কিন্তু স্মল পক্স এপিডেমিক, ঠিক আছে। দেন দ্য ডাচ আর ডিফিটেড বাই
মার্থান্ডা বার্মা অফ ত্রিবাঙ্কর কিংডম ইন ব্যাটেল অফ, যেটা হবে কোলাচেল ব্যাটেল, এই ব্যাটেলটাই কোলাচেল। এখানে ডাচ আর ডিফিটেড বাই মার্থান্ডা বার্মান অফ ত্রিবাঙ্কর কিংডম। তো এখানে আমাদের শেষ কোয়েশ্চেন ছিল এটা, ঠিক আছে। তো এখানে দেখো আমরা ফুড এসআইয়ের থেকে, ফুড এসআইয়ের এক্সামে সমস্ত শিফটে যে হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন্স, আমরা সাবজেক্ট ওয়াইজ দেখছি, হিস্ট্রি কোয়েশ্চেন্স যেগুলো এসেছিলো সেগুলো আমরা দেখলাম। তো আই হোপ কি এই ভিডিওটা তোমাদের অনেক কিছুটা হলেও হেল্প করবে, কাজে লাগবে এবং অবভিয়াসলি রিভিশন করতে সাহায্য করেছে। তো যদি ভিডিওটা হেল্পফুল লাগে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, ঠিক আছে, যাতে 1000 সাবস্ক্রাইবার আমার পুরো হয়ে যায়। থ্যাংক ইউ।